بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. My dear respected President of this august audience, Brother Sheikh Nazrul Islam, and the Brother Nurul Amin, who is conducting the program, and also respected Councillor Brother Masuk Ali Sahib, and the President of Bangladesh Welfare Association, Kanto Brother Mujibur Rahman, and my uncle Altaf Ali Chacha, and all the Murabbis, young friends, Muslim brothers. May I start with the best of the greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Even though it was expected to be a Bangla speech, inshallah, on model family, but I couldn't resist myself from saying something about what has happened on Friday, and that should be said in English, isn't it? Yeah, I hope nobody would, but everybody would appreciate it, inshallah. So three things actually. Before I move on to the main speech, I would like to mention 3 points. The first is, as Muslim community, we want to thank the Prime Minister of New Zealand and all the Prime Ministers of different European countries that they came together and they have shown the solidarity of the devastation that the Muslim community are feeling. We have to definitely thank them from the core of our heart. So from this audience, on your behalf, I would like to thank them. Second, thank you to the councillors, local council and the local authority and the police, that mashallah, you have taken a lot of initiatives and steps to basically, give the reassurance to Muslims, not only Muslims, but also any peace-loving community, that this country, European countries, and the whole world is for peace and for peace-loving communities. So, all of us together, it is not an agenda of only Muslims. It is the issue of the whole humanity. On Friday in New Zealand, in that mosque, Masjid al-Nur, it was not the attack on only the Muslims, but it was attack on the humanity. So alhamdulillah, together, particularly in this country, all the faith communities, whether it is from the church or the synagogue and any other faith institutions, alhamdulillah, all of us can come together and say that we condemn it, and this is not what we want, and there is no place of such atrocities in our community. So this is number one. The number two, the point number two that I would like to mention, that we may, there is a culture within the Muslim community to try to blame others. We may blame the media's portrayal, negative portrayal of Muslims. All these atrocities that are happening against the Muslims and the peace-loving communities, that we have got a habit of actually trying to pass the buck and blame others. Say that, okay, Muslims are being portrayed very negatively in the media. Then we may say that, okay, perhaps these are happening because of the negative political rhetorics of the politicians, white supremacists, and Islamophobes. But we shouldn't stop there. That then comes the point number 3, that is, we need to look at ourselves within our community, what we are doing for us, ourselves, and for the next generation. It is really
painful. When we look at us, think about it. This man, he went there without any fear. Think about it. Without any fear for 17 minutes. It's a huge long time, isn't it? The information that came to us that police could have reached that place within 5 minutes. So what happened? Should we blame the police? Okay, maybe they didn't do their job. What we have done. To look at ourselves, if we see that my beloved uncle said that we are divided. Yes. Not only in this country, in the whole world. Between Sunni and Shia, within the Sunni, how many sects we have? Rasulullah said that there were 72 sects of the other qawm, of other prophets. And my ummah would be divided into 73 sects. And out of these 73 sects, only one sect would go to enter to Jannah. Sometimes, looking at our community, the division within our community, I sometimes become so puzzled that Rasulullah said 73, but I see 730. Are you getting my point? Then how can we reconcile? Because Rasulullah cannot say anything incorrect, isn't it? Never. So definitely for his saying to be correct, we need to try to reconcile. And then I came out with comforting myself saying that perhaps already 73 sects we have, and within every sect we are so divided that each sect has 10 subsects. My dear brothers, we need to come together. We need to be united. When Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Be united, holding the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, and don't get divided. And what we do is, any center we do, any mosque we do, any Islamic activities we do, shaitan comes in, gives the waswasa, gives the whisper, and then we get divided. And always, who is going to be chairman, who is going to be part of the committee. I hope, inshallah, this center wouldn't face this problem. Let us make dua, inshallah. Everybody come together, and we would compete in doing good, and we would compete in running away from taking the chair, inshallah, without any post or position, only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, only for the gaining the satisfaction of Allah. We're going to do some good deeds, good work for this community, inshallah. So that is the second point I said. The third is I would like to mention, my dear, I think the third point I was mentioning what we are doing as Muslims and what we should do. We have to look at the reality. We have to rethink, not about our deen, not about our ibadah, but about the mu'amalat, the way we are interacting with the other communities, the way we are interacting with other people, the way we are interacting with our friends, relatives even, within our community and outside of our community in the wider society. We need to think. My dear brothers and sisters, I think sisters are not here. My dear brothers, just only praying 5 times a day wouldn't be sufficient. If it was, it would be sufficient to gain, inshallah, Jannatul Firdaus in Akhirah. But in this dunya, it wouldn't be sufficient, isn't it? Because we see that they came to pray and they were killed, isn't it? So that means we need to think about precaution. We need to think about safeguarding ourselves. And in order to do that, the first and foremost, we need to get united together, inshallah. If we look at, my dear brothers and sisters, wake up, we need to wake up. We cannot sleep anymore. World has become global village at least 20, 30 years ago. After the emergence of the World Wide Web,
and the internet, social media, what is happening? Everybody's information is at everybody's fingertips, isn't it? And there are global moguls like Google and others who have become even bigger than governments, countries, states, because they have got the information. Do we have that? How much we carry the information? And how much actually we are aware of what has been happening, what is happening in and around ourselves and throughout the world. If we do not want to know, if we think that only, okay, we can save ourselves by concentrating on our children within the family, maximum within the mosque, praying 5 times a day, my dear brothers, time is coming which is going to be even worse. Even worse. Think about it. Few years ago, less than 0.5% of population, I am talking about LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Even we don't want to hear their words, isn't it? But this is the reality we need to check. Less than 0.5% of population, they have succeeded by doing successful lobby of the government. And the MPs, all the councillors and the authority, they have become successful in making this law to accept same-sex marriage, what we Muslims did. Then we were thinking as Muslims, forget about the general Muslim, the Muslim leaders throughout the country, we have been thinking that, how to basically, we have been trying to learn how to explain that the same sex is haram or not permissible in Islam. We were trying to look for some good words, politically correct words, so that we don't become illegal, isn't it? Whereas we are 5% of the population. More than 10 times of them. Okay, fine. Now what they're doing is they have been successful to make it a law to have sex and religious education in primary school and the secondary school. It is going to be compulsory from September 2020, what we are doing. Not only they made their marriage legally permissible and forced us to basically say that it is acceptable in the society. I am not talking about the people who are involved in it. We need to love everybody. But the point, the action, if it is haram, as a Muslim I have to be able to say haram, because that's the demand of the verse. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, that say that I am a Muslim no matter what. Whether, yes, we cannot be rude, we cannot be harsh, we cannot take on the fight in the street. No, but we have to firmly but humbly say that, sorry, this is not what we believe in. This is not what we stand for. Now what we are doing as Muslim community. Alhamdulillah, there are lots of activities, the initiatives that are being taken to try to at least to make it optional for the parents to withdraw, their children from this sex and religion education. I would urge all our parents to please, try to associate yourselves with these kind of initiatives. Alhamdulillah, mainly it has started from London, and then I hope it has arrived in Scunthorpe as well. Be part of it. Take part in it. Islam is the most legalistic religion. Islam is the most legal, law-abiding religion. So don't fear, don't get scared. Take control of your life. This is my country. This is my country.
There is no, if there is any us and them, we are us in this country. Feel that, inshallah. And inshallah, we'll be able to, what we can do is always, the history is written by the victors. And people follow the dominating community, not the dominated community. So what we need to do is, we cannot suggest or advise for any terrorism, any extremism, but it doesn't mean that we would remain scared, we would remain fearful, or we would remain subdued. No. What we have to do, inshallah, let us try to come together, help our leaders from our communities, give them the courage that yes, we are with you. Go ahead, lobby with the government to get something for Muslims, inshallah. আমি এই বলে আমি মূল টপিকে চলে যাই। আই হোপ আপনারা এটার মধ্যে যদি কিছু বেনিফিট আসে আমার জন্য এবং সবার জন্য, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এটা কবুল করে। আমি আর দুটো কথা এখন একটু বাংলাতেই বলে ফেলি। এর মধ্যে যে বললাম যে ইভেন যে আয়াতের যে ব্যাখ্যা, ইবাদতের সেন্সের যে ব্যাখ্যাগুলো, সেগুলো একদম সব ঠিক জায়গায় থাকবে, কিন্তু আপনি মুআমালাতি যে জিনিসগুলা এখানে মানে আর কিন্তু চুপ থেকে যাওয়ার মতো অবস্থা নয়। আপনি মনে করেন যে আমার ভাই বেলাভেড ব্রাদার আনোয়ার জিতু ভাই দুটা আয়াত তেলাওয়াত করেছে, আমার কাছে এত ভালো লেগেছে, সেটাই আমি আসলে এখানে রিপিট করতেছি। দেখেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, যে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, উত্থিত করা হয়েছে যে সকল মানব জাতির জন্য উম্মত, উত্তম উম্মত হিসেবে, উত্তম জাতি হিসেবে। উখরিজাত লিন-নাস, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতে পারতো উখরিজাত লিল মুমিনিন, উখরিজাত লিল মুসলিমিন, উখরিজাত লিল মুজাহিদিন, দিলেন উখরিজাত লিন-নাস, সকল মানব, ফর হোল হিউম্যানিটি। এটার ভিতরে নন মুসলিম আছে না, এইথিস্ট আছে না, অ্যাগনস্টিক আছে না, এই ইসলামোফোব আছে না, সব আছে। সকলের জন্য বলছে উত্তম জাতি হিসেবে তোমাদেরকে উত্থিত করা হয়েছে। সুতরাং চিন্তা করেন, আল্লাহ চায় আমরা বড় হাট হওয়ার জন্য, আর আমরা ন্যারো হাট নিয়ে কিছু কাজ করতে চেষ্টা করি, শুধু নিজের দলের লোকদের জন্য, নিজের সংগঠনের জন্য বা নিজের সেন্টারের জন্য, ঠিক কিনা? এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আল্লাহ যেন এই সেন্টারটাকে ওরকম করে, সকল মানুষের জন্য যেন এটা ডোর উন্মুক্ত থাকে। এখন এই যে সকল মানুষের জন্য যে করবেন কি জিনিস, তিনটা জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না করব, উত্তম উম্মতের দাবিদার আমরা হতে পারবো না। তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ, যে বলতেছে যে ভালো কাজের আদেশ দাও আর খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করো, এবং আল্লাহর উপরে আবার ঈমান এনে নাও। দেখেন, ঈমান বিল্লাহ টু বিগিন উইথ, ঈমান বিল্লাহ দিয়ে তো আমাদের মুসলমান, আমরা মুসলিম, কিন্তু ওটা 3 নম্বরে কেন বললো? এটা বললো এই জন্য যে এই দুইটা যদি না করো, তোমার ঈমান বিল্লাহর দাবিতে তুমি সত্য হতে পারো না। তাইলে এটা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আজকে মনে করেন যে আমরা তা'মুরুনা বিল মা'রুফ, নামাজ পড়তে মানুষকে ডাকতেছি, ঠিক আছে, ভালো কাজ করতে মানুষকে ডাকতেছি, কিন্তু খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কিছু করতেছি কিনা, আমরা ইনভলভ কিনা? আজকে এই যে এখানে আমি খুব খুশি হয়েছি, মাসুদ আলী সাহেব এখানে কাউন্সিলর 4 বার, এবং ওনার কাছ থেকে জেনেছি যে আরো 2 জন আছেন মুসলিম কমিউনিটির, আবার পাকিস্তানি কমিউনিটি থেকে বোধহয়। তা আপনারা এখানে যারা পলিটিক্যাল লবি করার মতো মেধা আছে, খুঁজে বের করবেন, তাদেরকে পুট দেম ফরওয়ার্ড, যে যাও তোমরা কাউন্সিলর হও, মেয়র হও, এটা হও, সেটা হও, ঠিক না? লোকাল এমপি হওয়ার চেষ্টা করো। আমি ভাই পারবো না, তুমি করো, তোমার সাপোর্ট দিব, ঠিক কিনা? দরকার আছে কিনা? আচ্ছা, তো এই জিনিসটা করলে আপনি মনে করেন যে আমাদের মধ্যে কতজনের হোয়াইট নন মুসলিমের সাথে রেগুলার কন্ট্যাক্ট আছে? দেখা যাবে যে মেজরিটি অফ আওয়ার মুসলিম কমিউনিটি নাই। আমরা আমাদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করি। এখন সে জানবে কিভাবে এই যে হোয়াইট সুপ্রিমেসিস্ট, সে যে
এ মারতে আসলো 49টা, সে কিন্তু মানুষ মনে করে মারে নাই। সে যদি মনে করতো এরা মানুষ, ফরগেট অ্যাবাউট মুসলিম, সে যদি এরা মনে করতো মানুষ, তাহলে কিন্তু সে মারতো না, মারতে পারতো না। তার মনের ভিতরে ধিক্কার জন্মিয়েছে যে এইগুলা মানুষ নয়, নাউজুবিল্লাহ, ঠিক কিনা? এরা আমাদের মানবতার বিরোধী, তার সেন্সে সে যেভাবে চিন্তা করে। তাহলে এটা কিভাবে হইলো? হয়তোবা সে কোনো ভালো মুসলমানের সাথে আসলে কামা ক্রস করে নাই, ঠিক কিনা? সে হয়তোবা শুধু মিডিয়াতে দেখে দেখে কেন করে নাই? কারণ আমরা নিজেরা, আমাদের হ্যাবিট হচ্ছে নিজেদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করি, নিজেদের ঘেটোর মধ্যে না। আজকে থেকে বের হন, অন্তত একটা লোকাল ইন্ডিজেনাস পার্সনকে, সাদা নান মুসলিমের সাথে একটু সখ্যতা গড়ে তুলেন। ওই যেই লোকটা কোনো মুসলমানের সাথে একবারও জীবনে দেখা হয়েছে, আপনার কিছু আলাপ সালাপ হয়েছে, ওই লোকটা কিন্তু মুসলমানদের প্রতি হস্টাইল হইতে পারে না। কেননা অন এ ডে টু ডে লাইফ আমরা সবচেয়ে পিসফুল, আমরা সবচেয়ে পিস লাভিং, এবং আমরা সবচেয়ে জেনারাস। আমরা গরিব হইলেও আমরা কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে দিতে পারি পুয়ারদের জন্য, ইসলামিক সেন্টারের জন্য, হোল ওয়ার্ল্ডের হিউম্যানিটারিয়ান কজের জন্য দিতে পারি না। এটা কিন্তু তারা জানে, এই কমিউনিটির লোকেরা জানে। তো এখন আমরা যত বেশি এঙ্গেজ হব, আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন, না মুসলিমদের সাথে দেখান যে আমি ভালো, আমার ভিতরটা ভালো, আমি যে ইসলাম ক্যারি করি সেটা ভালো। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা না দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মধ্যে কিছু লোক এরকম করে কি হবে, এক্সট্রিমিস্ট রোল প্লে করতে থাকবে। আর সর্বশেষ কথা আসলে এটার মধ্যে এই যে মনে করেন যে ওয়ালা তাস্তাউইল হাসানাতু ওয়ালা সাইয়্যা ইদফা বিল্লাতী হিয়া আহসান ফাইযাল্লাযী বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আদাওয়াতুন কাআন্নাহু ওয়ালিয়্যুন হামীম। এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আয়াতটা বলেছে, দেখেন এটাতে কি বললো, যে ইদফা বিল্লাতী হিয়া আহসান। এই যে আমার ফরিদ মিয়া সাহেব আপনার মসজিদে নূরের, উনি বলছেন যে আমার বিবিকে যে মেরেছে তাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। দেখেন এটা হলো এক রকমের ইহসান। ইদফা বিল্লাতী হিয়া আহসান, যে খারাপ কাজকে তুমি দাফন করে ফেলো, খারাপ ব্যবহারকে তুমি দাফন করে ফেলো উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে, তাই না? তো এখন মাফ করে দেওয়া হচ্ছে এক রকমের উত্তম ব্যবহার, কিন্তু ইহসানের আরো রকম ফের আছে কিনা? সেই রকম ফের হচ্ছে engage with the community, engage with the wider society, show them ihsaনের মাধ্যমে, উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে। আমরা যদি এটা না করি, শুধু মাফ করলে চলবে না। মাফ করার পরে, এখন মাফ করলে হয়ে যায় কি, মাফ করাটা হচ্ছে সবচাইতে শক্তিশালী কাজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন, ওয়া ইন আকাবতুম ফাআকিবু বিমিসলি মা উকিবতুম বি ওয়া লা ইন সাবারতুম লাহুয়া খায়রুল লিসাবিরিন। যে তুমি যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, যে তোমারে একজনে মারছে, এখন তুমি মারবা, ম্যাক্সিমাম যেটা করতে পারবা হলো সমান সমান, এর বেশি না। বোঝা গেছে কিনা? হ্যাঁ, তোমার একটা আঙ্গুল নিয়েছে, তুমি একটা আঙ্গুল ইয়ে করতে পারবা, এর বেশি না। এরপরে আল্লাহ বলতেছে, ওয়ালা ইন সাবারতুম লাহুয়া খায়রুল লিসাবিরিন। যখন তোমার শক্তি আছে সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার, তখনও যদি তুমি সবর ধারণ করো, সবর তোমার জন্য আরো বেশি উত্তম। আল্লাহ এখানে শেষ করে নাই, তারপর আবার বলতেছে ওয়াসবির, আবার বলতেছে সবর করো। ওয়ামা সবরুকা ইল্লা বিল্লাহ, যে সবর আল্লাহ ছাড়া কোথাও থেকে আসে না। এখন এই সবরের বিরাট ব্যাখ্যা এখানে আছে। সবর শুধু মাফ করে দেয়া নয়, সবর যেটা করতে হবে, টু গো এন্ড ট্রাই টু এনগেজ with them and to show them that দেখো তুমি যেটা মনে করে আমাদের লোকদের মারতে গেছিলা, আমরা আসলে সেটা নই। ঠিক আছে না? এইগুলো যদি আমরা করতে পারি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। ইসকান্তর্পের সমস্ত মুসলিম কমিউনিটি যেন একতাবদ্ধ হয়ে অমুসলিম, নন মুসলিম, দি আদার কমিউনিটির সমস্ত ফেইথ গ্রুপ লিডারদেরকে নিয়ে যেন সুন্দরভাবে ইসকান্তর্পের কমিউনিটি এবং অন্যান্য সকল কমিউনিটি সারা ইউকেতে যেন আমরা শান্তির একটা সুন্দর সমাজ আমরা গড়তে পারি, এবং সেটার জন্য যেন আমাদের সকলে যেন সময় দিতে পারি। সময় দেওয়া লাগবে, আরেকজন করে দিবে না, আমাদের করতে হবে। এই কথা বলে আমি চলে আসি যে আপনার যে মূল বিষয়টা,
আমাকে কিন্তু বলবেন যে কোন সময় শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, ওই জায়গায় বন্ধ করে দিব, কেননা বেশি একদিন বলা শোনার দরকার নাই, আস্তে আস্তে কম কম শোনা, কিন্তু সলিড জিনিস শোনার হলে দরকার। আপনার আজকে থেকে 20-25 বছর আগে কোথাও একজন জায়গায় বক্তব্য দিতে দাঁড়ায় আমার কাছে মনে হইতে যে হাই নোট যেটা নিয়ে আসছি সবটা তো শেষ করতে পারলাম না। আসলে এটা বিষয় না, বিষয় হচ্ছে যে আপনি যতটুকু বললেন আল্লাহর কাছে তৌফিক চাইবেন যে সুন্দর যেন বলতে পারেন, এবং আবার এটাও তৌফিক চাইবেন যে সকল মানুষের মনে আপনার নিজের জন্য যেন এটা বেনিফিশিয়াল হয়, আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। এখন আমি আপনাদেরকে এই যে পরিবারের যে কথা, যে কি আদর্শ পরিবার গঠন, আসলে আদর্শ পরিবার গঠন মানে হচ্ছে আমরা এখানে তো সব হচ্ছে পুরুষরা এখানে, সুতরাং পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে স্বামীদেরকে, স্বামী এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য স্বামী নাকি, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই তো বলবো। তো সুতরাং দেখা যাবে যে অনেক কথা হয়তো বা স্ত্রীদের পক্ষে চলে আসবে। আপনার সবসময় কিন্তু কি আপনার লেসন ড্র করতে হয়, কিন্তু নিজের প্রশংসা করে না, নিজের আত্মসমালোচনা করলেই আপনার লেসন ড্র হয়। তো প্রথম কথা, এই বিষয়টা কেন জরুরি? জরুরি এই জন্য দেখেন যে স্ত্রী এবং সন্তান আমরা যে দোয়া করি, আল্লাহ আমাদেরকে যে শিখিয়ে দিয়েছে, দেখেন রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে দোয়াটা এটা শিখাইতে গিয়ে এইভাবে করতে পারতেন, রব্বানা ওয়াজআলনা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন, হাবলানা না বলে ওয়াজআলনা বলতে পারতেন, যে আমাদেরকে দাও না। এটা স্পেসিফিক একটা শব্দ ইউজ করেছেন, হাবলানা, ও আল্লাহ আমাদেরকে হিবা দাও। হিবা, হিবা মানে হচ্ছে যে পুরস্কার, গিফট। আপনি আপনার লাভড ওয়ানকে যখন গিফট দেন, কিভাবে দেন? মনের ভিতরে ভালোবাসা দিয়েই তো দেন। আবার যিনাকে দেন তিনি গিফটটা পাইলে কিরকম লাগে মনে? এই গিফটটা সে মনে করেন যে একটা কাঁচের কোনো একটা গিফট দিলেন, এইটা যদি আরেকজনে এসে হাত থেকে ফালায় দেয় তাহলে কি হবে? ভাঙে দেওয়ার আগেই তো কি যে গিফট পাইছে তার মনটা কিরকম? এই বাচ্চা এবং বিবি হচ্ছে ওই রকম গিফট আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং এটারে কি করবেন? যেমন কি আপনার ওই যে মা তার সন্তানকে, বেবি বাচ্চাকে কি করে? মাটিতে রাখলে পিঁপড়ায় খাবে, তারপরে কি আপনার কোনো মাথায় রাখলে কি হবে? এইভাবে করে কতগুলো কথা আছে না আমাদের, হ্যাঁ, যে এইভাবে করে। কেন? কারণ সে মা কিন্তু বাবার সাথে একটু বেশি মনে করে যে এটা হিবা, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা স্পেশাল গিফট। তো এই গিফটকে আমরা কিভাবে যত্ন করব এটা আমাদের জানা দরকার, নাইলে এটা ভেঙে যেতে পারে, নাইলে এটা আকার পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এটা মানে কি? মানে হচ্ছে যে আপনি চাইতেছেন সে মুসলমান হিসেবে বড় হোক, সে অন্য কিছু হয়ে গেল, আল্লাহ না করুক, ঠিক কিনা? যেমন মনে করেন যে আমাদের পার্টিকুলারলি লন্ডনে এটা বেশি, ওই যে লোকাল স্কান্তব বা ম্যানচেস্টার এই সমস্ত এলাকায় এটা এত বেশি এফেক্ট হয় নাই, যে আমাদের মুসলমানদের ঘরের ছেলে মেয়েরা ইসলাম ত্যাগ করে ফেলতেছে, হচ্ছে না? এবং হয়ে তারা এক্স মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন করেছে। কথা বুঝতেছেন তো? এটা কিভাবে হয়েছে? হয়তো বা বাবা তার ছেলেকে নিয়ে ঠিকই মসজিদে নামাজ পড়তে গেছিল, কিন্তু নামাজের মর্মটা বুঝায় না। এই জন্য সে নামাজ পড়ছে একটা বয়স পর্যন্ত, এক সময় আল্লাহকে নিয়ে প্রশ্ন শুরু করে দিল। তো এগুলা জানার দরকার কিনা আমার ভাইয়েরা? এই সেন্টারগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত কাজের জন্যই, এবং ওইটা যদি না হয় এই সেন্টারের দরকার নাই। আমি আমার অর্গানাইজার ভাইদেরকে বলবো ইনশাআল্লাহ। তো এখন এই যে সন্তান সন্ততি, আমি আরো কিছু যে গুরুত্ব, যেটা যে কি এটা একটা সদকায়ে জারিয়া। আপনার ছেলে মেয়ে যদি রেখে যেতে পারেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে কি ইজা মাতা ইবনে আদম ইনকাতা আমালুহু ইল্লা মিন সালাস, যে একটা ব্যক্তি, একটা মানুষ যদি মারা যায় তার সকল ইবাদত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটা আমল ছাড়া। কবরে বসে বসে কোনো কিছু না করে এগুলো পাওয়া যেতে পারে। সেটা কি? সাদাকাতুন জারিয়া। এই যে এখানে যারা ফ্রেন্ডস অফ কি বলে, আমি আশা করি যে মোটামুটি দান করছেন বলেই নামটা আসছে বোধহয়।
হ্যাঁ, এইভাবে করে সাদকায়ে জারিয়া আপনি যদি দেন ফি সাবিলিল্লাহ। হ্যাঁ, 2 নম্বর হচ্ছে কি আপনার আও ইলমুন ইয়ানতাফাউ বি, যে কি, যে জ্ঞান যেটা কল্যাণময়, এরকম কোন জ্ঞান যদি আপনি ইলম যদি রেখে যান, আপনি একটা বাচ্চাকে যদি ইসলাম শিখায় যান, সেই বাচ্চাটা যত আরো কারোরে শিখাবে, আপনি এটার সাদকায়ে জারিয়া পেতে থাকবেন। আর 3 নম্বর যেটা আজকের বিষয়, সে আওয়ালাদুন সালেহ ইয়াদউ লাহ, যে কি আওলাদে সালেহ আমরা বলি না, হ্যাঁ, আওলাদে সালেহ যারা কিনা তাদের বাবা মায়ের জন্য দোয়া করে, রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। এই জন্য আমার ভাইয়েরা, আমাদের এই ছেলে মেয়েগুলাকে আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা, দুইটার জন্যই প্রস্তুত করতে হবে, ঠিক কিনা? আপনি দেখবেন আমাদের মুসলমানদের মধ্যে যে কি বলে, কয় এই মানুষটা মুত্তাকি বলতে কি বুঝায়, কয় পরহেজগার, বলে না? তো কিরকম পরহেজগার? পরহেজগার মানে হচ্ছে যে উনি সকল বুদ্ধির পরহেজ করে ফেলছে। আমাদের কমিউনিটিতে এরকম একটা ভাব আছে কিনা, ও ইমাম সাহেব বেশি চালাক যেন না হয়, কই ইমাম সাহেব ব্যবসা করে, বলে না? কেন রে ভাই, ইমাম সাহেবই তো ব্যবসা করবে। আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা আগে বলছে কেন আল্লাহ? ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা পরে কেন বললো? দুনিয়া আগে আসছে না আখিরাত আগে আসবে? আমরা আছি কোথায় এখন? দুনিয়াতে থেকে যদি আমরা শুধু আখিরাতের কথা আলাপ করি, আসলে আখিরাতে আমরা কি করব সেটা কি এখানে করতে পারবো? আপনাদের কাছে যদি প্রশ্ন করি, যারা জান্নাতে যাবে, জান্নাতের ভিতরে আরামায়েশ করবে, এখানে করা যাবে সেটা? না। এটার মানে হচ্ছে যে এটা, যে দুনিয়াতে তুমি হাসানা উত্তমকে অর্জন করার চেষ্টা করো, এবং সেটার মাধ্যমে তুমি আখিরাতের উত্তম হাসিল করতে পারবে, ঠিক কিনা? এই জন্য আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আপনার ভালো পড়ালেখা, আপনার কি, আমি শুনেছি যে আলহামদুলিল্লাহ এই অ্যাসোসিয়েশন আরো কিছু অ্যাসোসিয়েশনের সাথে একসাথে হয়ে বোধহয় আপনারা যে জিসিএসসি হাই অ্যাচিভারদেরকে কি আপনার প্রাইজ গিভিং সেরেমনি করেন, আলহামদুলিল্লাহ এগুলো এনকারেজ করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি এই বলে এখন 2-3টা কথা, আর কতক্ষণ? 5 মিনিট, ওকে ইনশাআল্লাহ। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন যে কি, দেখেন ওমিন আয়াতিহি আন খালাকা লাকুম আনফুসাকুম আজওয়াজা লিতাসকুনু ইলাইহা ওয়া জাআলা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাতান ওয়া রাহমাহ ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকাওমিন ইয়াতাফাক্কারুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা রুম এর 21 নম্বর আয়াতে বলতেছেন যে কি, যে তোমাদের জন্য নিদর্শন, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন হচ্ছে যে এটা, যে তোমাদের জন্য স্ত্রীগণ পাঠানো হয়। এটা কিন্তু আজওয়াজা, জাউজ বলে নাই। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস। হ্যাঁ, আমাদের সমাজে এটা আবার বাস্তবতার দিক থেকে আমাদের কাছে কন্ট্রোভার্সিয়াল মনে হয়। নাথিং ক্যান বি কন্ট্রোভার্সিয়াল হোয়াট এভার ইজ রিটেন ইন কোরআন, ঠিক কিনা? লা রাইবা ফি, এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই, ঠিক কিনা? ওখানে যদি বলে পুরুষ মোর দেন ওয়ান বিয়ে করতে পারবে, তাইলে বিয়ে করতে পারবে, ঠিক কিনা? ওই এইখানে আল্লাহ বলতে পারতেন যে খালাকা লাকুম মিন আনফুসিকুম যাওজা, বলছে আজওয়াজা, একটা না, মোর দেন ওয়ান, ঠিক আছে? এটা একটা আলোচনার একটা বিষয়, এক সময় সুযোগ হইলে যদি করবো ইনশাআল্লাহ। এখন চলে আসি যে এটা কেন দিয়েছে, পুরুষের জন্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য পুরুষ। স্পাউস, আপনি যদি মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে যদি একটু আমরা এটাকে ট্রান্সলেট করতে চাই, হচ্ছে স্পাউস, একজন আরেকজনকে দিয়েছে। কেন দিয়েছে? একটা মাত্র উদ্দেশ্য, দেখেন, লিতাসকুনু ইলাইহা, যে তোমরা যেন পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে জান্নাতি শান্তি সুকুন পেতে পারো। কিন্তু আমরা কি ভাই আসেনি সব? কতজন পুরুষ আছে যে তার বিবির দিকে তাকাইলে জান্নাতি শান্তি পায়, অথবা বিবি তার দিকে তাকাইলে জান্নাতি শান্তি পায়? আসলে উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল এইটা, বিয়ে, ঠিক না? এখন এইটার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পদ্ধতি বাতায় দিছে যে কি করলে এটা তুমি পাবা। ওই জায়গাটা আমাদের আটকে গেছে, যে কি বলছে, ওয়াজআলা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাতা ওয়া রাহমা, যে চরম ভালোবাসা এবং পরম মায়া থাকতে হবে। চরম ভালোবাসা কি? আপনি যখন প্রথম বিয়ে করে
তখন কি হয়, পুরুষের হলে স্ত্রীর সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, কিংবা খুব ভালো খানি রাঁধতে পারে নাকি, হ্যাঁ মজা করে খায়, হ্যাঁ তখন স্ত্রীর দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, ঠিক কিনা? আবার স্ত্রী পুরুষের দিকে, হ্যাঁ একটু বেশি শক্ত জওয়ান আছে, ইনকাম বেশি করে নাকি, আবার তো আমাদের দেশে হলে কয় যে উবরি আছে নি, নাউজুবিল্লাহ, হ্যাঁ আচ্ছা। কিন্তু যখন বয়স হইতে থাকে তখন হয় কি, আকৃষ্ট হইয়া তারা একজন আরেকজনকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু একটা সময় কখনো কখনো খানি একটু লবণ কম হয়ে যেতে পারে, তখন কি দরকার, বলতেছে পরম মায়া করবা। তখন শুধু ভালোবাসায় কাজ হবে না, বুঝা গেছে কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলছেন যে তোমার বিবির কোন আচরণে তুমি যদি দুঃখিত হও, সেটার উপরে অ্যাকশনে যাওয়ার আগে দ্রুত চিন্তা করবা যে সে কি কি ভালো জিনিস করে, তাইলে কি আর আপনি ধমক দেওয়ার আর সুযোগ থাকবে? বুঝা গেছে কিনা? আচ্ছা, তো এই জন্য আমাদের এই টু বিগিন উইথ এই জান্নাতি শান্তি আমাদের পরিবারের মধ্যে যদি না থাকে, স্বামী স্ত্রী বা বাবা মায়ের মধ্যে যদি না থাকে, ছেলে মেয়েরে কি করবেন, কিছুই হবে না, কিচ্ছু হবে না। কেন? কারণ হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং, আপনি আমলের মাধ্যমে ট্রেনিং, এলমের মাধ্যমে নয়। একটা মানুষ তার বিবিকে, ছেলে মেয়ে দেখতেছে বাবা মাকে ধমকায়, শাউটিং করে, সোয়ারিং করে। এখন এই বাবা ছেলে মেয়েকে এসে যদি বলে যে তোমরা নরম ভাবে মোলায়েম ভাবে কথা বলিবে, হবে? আপনি বলেন হবে? কিন্তু আমরা এটাই করতেছি না। যেমন কিছু কিছু ফ্যামিলিতে এরকম আছে, বাপের যে ডাঁট ঠাঁট এমন, কয় ছেলে মেয়ে যদি বেয়াদবি করে, কয় তোর বাবা আসুক আজকে। আপনি বুঝতেছেন কিনা? কেন? কারণ হচ্ছে বাবা হচ্ছে টেরর ইন দি ফ্যামিলি। নাইলে এটা বলবে কেন? ছেলেও কিন্তু ডরাইয়া আবার চুপ হয়। তার মানে এই বাবাটা ভালো বাবা নয়, বাবারে ভয় পায়, ভালোবাসে না। এটা কি ভালো? এটা ইসলাম বলছে না? ইসলাম বলে নাই। তো এই জন্য আমরা যেটা করতে হবে, সর্বপ্রথম কৌশল হচ্ছে, আপনার আদর্শ পরিবার যদি হতে চান, বিবির সাথে কি করে ফেলেন, কোনো ঝামেলা থাকলে আজকে যাই ঘরে যাই মিলমিশ করে ফেলেন যে আরে বিবি, আমাদের ছেলে মেয়ের তো ভালো হওয়ার দরকার, আসো নিজেরা নিজেরা ঠিক হয়ে যায়। ঠিক তো নাকি? আচ্ছা, এখন এই জান্নাতি পরিবার হওয়ার জন্য আসলে কি কি চর্চা করার দরকার, চারটা জিনিস আমি বলবো খুব তাড়াতাড়ি। এক নম্বর হচ্ছে কোরআনের চর্চা থাকতে হবে। এই যে বাড়িতে কোরআন তেলাওয়াত নাই, ওই বাড়িতে শান্তি আসবে না। ঠিক তো নাকি? নামাজ পড়বেন, মসজিদে কিছু পড়বেন ফরজ, আবার সুন্নত কিছু ঘরে যাইয়া পড়বেন, যাতে করে ছেলে মেয়েরা দেখে যাতে নামাজ পড়েন। ঠিক কিনা? আচ্ছা, দুই নম্বর হচ্ছে হাদিসের চর্চা থাকা দরকার। তিন নম্বর হচ্ছে যে সংঘবদ্ধতা, কালেকটিভিজম প্র্যাকটিস করাবেন। ইসলাম ইন্ডিভিজুয়ালিজমে বিশ্বাস করে না, স্বতন্ত্রবাদ, একলা একলা চলবান, হ্যাঁ হু কেয়ার্স এরকম ধরনের ইসলাম বিশ্বাস করে না। এবং ওয়েস্টার্ন সোসাইটি মুসলমানদের এই ফ্যামিলি স্ট্রাকচারটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্যই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালিজমকে কি করে, আপনার বেশি প্রমোট করার চেষ্টা করে। ঠিক কিনা? আর আমরা কি করি, কালেকটিভিজম, শুরা করেন, মশওয়ারা করেন, ইভেন ছোট বাচ্চার সাথেও কি করবেন, পরামর্শ করেন। দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ ছেলেটা, আপনি অ্যামেজড হয়ে যাবেন। আমার ছোট বাচ্চা, 8 বছরের বাচ্চা মাঝে মাঝে এত সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দেয়, এবং তার পরামর্শের উপরে কাজ করা লাগে। দেখি যে এটা একদম অ্যাডাল্টের চাইতে ভালো পরামর্শ দিয়ে দেয়। মাশাআল্লাহ, আপনি প্র্যাকটিস করে দেখেন, কেন তাদের মাথা পিওর, এখনো দুনিয়ার নষ্টামি তাদের ভিতরে ঢুকে নাই। ফিতরত যেটা আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়ে দিয়েছে, সেটা এখনো আছে, যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কি, প্রত্যেকটি বাচ্চা ফিতরতিগতভাবে ইসলামের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, মুসলমান হয়ে জন্ম নেয়, তারপরে তার বাবা মা তাকে ইহুদি খ্রিস্টান অন্য কিছু বানায় আপনার আমার আচরণের মাধ্যমে। বোঝা গেছে কিনা? আচ্ছা, এখন এটার জন্য আমি শুধু আপনাদেরকে একটা কথাই শুধু বলে দেই, এই চর্চার জন্য আপনার কি করা দরকার আসলে। বিসমিল্লাহ, ইয়া আইয়ুহান নাস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ডেকে বলতেছেন। এখানে দেখেন, মুসলিম বলে দেন। ইসলামের চর্চা একটা নন মুসলিম ফ্যামিলিতেও যদি করে, সেটা কিভাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেসক্রিপশন যদি ফলো করে, সে যদি নন মুসলিমও হয়, তার পরিবারে শান্তি আসতে পারে। উনি বলতেছেন, ইয়া আইয়ুহাল মুসলিমিন,
বলতেছেন ইয়া আইয়ুহান নাস, ও মানুষেরা, কি মুসলিম আছে কি না? বলতেছে যে আফসুস সালাম ওয়া আত'আমুত তুআম ওয়াসিলুল আরহাম ওয়াসাল্লু ওয়ান নাসি নিয়াম তাদখুলুল জান্নাতা বিসালাম। সুবহানাল্লাহ হামদি। অর্থাৎ এই চারটা জিনিস যে করবে সে আলটিমেটলি আর মুসলিম থাকতে পারবে না। ওই জন্য মানুষকে ডাকছে কয়েকগুলো করতে থাকো। কি যেটা? সালামের প্রচলন করো, আর মানুষকে খাওয়াও। আমাদের অনেক ঘর আছে এরকম, স্বামীতে আপনার কি মেহমান নিয়ে আসলে স্ত্রীকে যাইয়ে খেপে কয় আগের থেকে তো দিয়ে আসো নাই, ইনফরমেশন দাও নাই, কি বানাইয়া দিব, আরে যেটা আছে দাও না। আম খাওয়াও, যে খাওয়ার দরকার যার তারে খাওয়াও। মেহমানের খাওয়ার দরকার আছে কিনা? আর ওয়াসিলুল আরহাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিও না। আরেকটা হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কি আপনাদের কাছে কি ভালো লাগছে নি এটা কথাটা শুনতে? কয়টা বলে ভালো লাগছে? কেমনে ভালো লাগবে? জান্নাতে প্রবেশ করতে না বলে এটা তো কি ভালো সংবাদ নাকি? এটা দুঃসংবাদ। সুতরাং কি আমি জানি, আমার জানা মতে এরকম মানুষ আছে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, মসজিদে দান করে, কিন্তু মায়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ, যাবে না জান্নাতে, যাবে না, তার কোনো আমল কাজে লাগবে না, ঠিক কিনা? এই জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। আপনি আমি যদি জান্নাতে যেতে চাই, কি আপনার ছেলে আপনার মেয়ে যত আপনার সাথে বেয়াদবি করুক, আত্মীয় স্বজন যত আপনাকে বেইজ্জত করুক, আপনি কোনো মতে কষ্ট করে তবুও তার সাথে গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন। কেন? আপনি জান্নাত চান, ঠিক কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যেন এই চর্চাগুলো করার তৌফিক দান করেন। সর্বশেষে আমি অল্প কয়েকটা ছোট্ট সার্বক্ষণিক করণীয় কথা একটু বলে শেষ করে দেই ইনশাআল্লাহ। সেটা হলো যে আপনার এই স্মাইল, হাসি, হাসতে কষ্ট লাগে কার? আছে নাকি? হ্যাঁ, আছে কিনা? আল্লাহ আপনাকে হাসার তৌফিক দান করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে কি আপনার সুবহানাল্লাহ বিহামদি, হাসি হচ্ছে সাদাকা। তোমার যদি পয়সা না থাকে একটু হাসি দাও, হাসি মুখে, এইটাই সাদাকা, এটাই দানের পেয়ে যাবা। তো পরিবারের ভিতরে আপনি যদি হাসি মুখে থাকেন, সবাই হাসি মুখে থাকবে। আপনি যদি কপাল কুঁচকে থাকেন, আস্তে আস্তে আপনার বিবি কপাল কুঁচকানো হবে, আপনার ছেলে মেয়েরা কপাল কুঁচকানো হবে না? আচ্ছা, 2 নম্বর, প্রশংসা করুন, ভালো বলুন। 5টা কাজ আপনার স্বামীতে বা আপনার ছেলে মেয়ে করছে, 5টার মধ্যে 2টা খারাপ হয়ে গেছে। ওই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, বললে ভালো বলো, না পারলে চুপ থাকো, ঠিক কিনা? আমি হাদিস বলতেছি কিনা? হাদিস, হ্যাঁ, যে আপনার কি এই দেশে কিন্তু এরা করে, স্কুলগুলোতে যে দেখবেন বাচ্চার কোনো খারাপটা বলবে না, শুধু বলবে হি ইজ ইমপ্রুভিং, ঠিক কিনা? হি হ্যাজ মেড প্রোগ্রেস, হি হ্যাজ পুট লট অফ এফর্ট, হি ওয়াজ এক্সেলেন্ট। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ওই যে এই দেশে যখন প্রথম আসছিলাম, তখন শুরুতে খুব রাগ হইত, মনে মনে বুঝতে পারতাম না, কেন বাংলাদেশ থেকে আসছি। আমাদের বাংলাদেশের কালচার হইলো ফার্স্টে বাচ্চারে কি করে, তুই এটা পারস না, ওইটা পারস না, সেটা পারস না, ওইটা পারস না। এইখানে প্যারেন্টস মিটিং এ গেছি, বলতেছে কয় যে ছেলে ভালো করতেছে, কিন্তু আমি ঘরে দেখছি যে ম্যাথ ঠিক মতো পারে নাই। আমি একদিন রাগ হইয়া এক টিচারের জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি ব্যাপার, সে যদি সবই ভালো করে, আমি তো দেখতেছি পারে না, তুমি বলো না কেন? কেন হি ইজ মেকিং প্রোগ্রেস। তখন বুঝলাম, যখন আমি এই কোরআন হাদিসের সাথে মিলান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের সাথে মিলান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআমালাতের যে জিনিস বলে গেছে ওরা নিয়ে নিছে, আমরা হারাই ফেলছি। আমরা কইতে ইসলাম হইলো এক। মাওলানা সাহেব আপনার কি বলতেছে কি, তাকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে মক্তবে বাচ্চারা যাইতে চায় না কেন? ওই স্কুলে যাইতে চায়, টিচাররা সুন্দর কথা বলে, হ্যাঁ ভালো লাগে, এখন মক্তবে যাইতে চায় না কেন? মক্তবের শিক্ষকরা মারে। আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক ইমপ্রুভ। আমি প্রায় 10-15 বছর আগের কথা বলতেছি। ইংল্যান্ডে প্রত্যেকটা মসজিদে এখন কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে, সচেতন হয়েছে সবাই, আলহামদুলিল্লাহ। তো এই যে মারে, যে আপনি এটার ব্যাপারে কি বলবেন? আমি এক রেডিও রমাদানে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করছিলাম, মনে করছিলাম মাওলানা সাহেবের কাছে ভালো উত্তর পাবো। তো উনি বলতেছে, কয় না, ইসলাম গরম, এই জন্য শিখতে হইলে কিছু গরম খাইতে হবে।
আমি তোকে জিব্বা কামড় দিয়ে ফেলছি। তো আলহামদুলিল্লাহ 10-15 বছর আগের কথা বলতেছি, আমরা সোসাইটি অনেক ইমপ্রুভ করেছি। 3 নম্বর হচ্ছে সে থ্যাংক ইউ। একটু যদি ভালো দেখেন, বেবিকে থ্যাংক ইউ, ছেলেকে থ্যাংক ইউ, মেয়েকে থ্যাংক ইউ। কথা হচ্ছে তো? এগুলো আমি কিন্তু যতগুলা বলতেছি প্রত্যেকটার পিছনে একটা হাদিস আছে সাবেত করার জন্য, একটা কোরআনের আয়াত আছে। হ্যাঁ। 4 নম্বর হচ্ছে কি, সে সরি। ইভেন ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট আপনি এই যে জিনিসটা ঘটছে আপনার বিবির সাথে, ঝামেলাটা, এটার মধ্যে আপনার বিবি আসলে শুরু করছিল, সে সরি বলার কথা ছিল। হ্যাঁ, আপনি আগে সরি বলে দেখেন কিরকম কাজে লাগে। হ্যাঁ। আর 5 নম্বর হচ্ছে সাইলেন্স। আপনি যদি, যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। অনেক কথা ছিল, বেশি কথা বলার দরকার নাই, অনেক বলেই ফেলছি অলরেডি। আল্লাহ যেন আমাদের পরিবারগুলা আদর্শ পরিবার করে এবং আমাদের ছেলে মেয়েগুলাকে সাদকা জারিয়া হিসেবে আমরা রেখে যেতে পারি এবং শিখিয়ে যেতে পারি এইটা, যে তারা যেন এই দোয়া করে আমাদের মৃত্যুর পর, রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।